कोटि कोटि प्रणाम। जगज्जननी श्री श्री बड़ मां चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा चरण कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट प्राणसु पवित्र पांजाधारी कर्मीगण एवं प्रत्येक दादा माँ मान को मोर आंतरिक राज जयगुरु रहा। आज गोविंदपुर रे बहुत दिन पर सत्संग जोग देली। आमर श्रद्धेय विज्ञान अनुरोध रे ताकर इच्छा जे मु आज दीपद कहबी। सतरे ठाकुर सत्संग रे जोग दबा खूब भाग्यवान। आमे खूब भाग्यवान जे परम पिता नाम पाइचे। सत मंत्र आमे दीक्षा नहीं परम पिता नहीं चलुचे से सबुठ बड़ जिनिस। आमे केमिति कि सुंदर भावे माने तांकु नहीं कि जो आज प्रभाती रे 1988 डेज सत्संग चलची आमर श्रद्धेय विज्ञान दा आउरी तांको सांगे जो जो माने अछंती केते चेष्टा करी कि प्रत्येक दिन सत्संग अनुष्ठान को अनुष्ठित भावे सुंदर भावे करूचंती। सतरे से माने भाग्यवान। ताकर ए जो कर्म सेमिति आउरी 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 चालू थाओ। तो मोर कहबार कौन अच्छी आमे समस्त ठाकुर को जानिचे। भगवान इष्ट प्रभु आसचंती नरूप धारण करिकी। सेति ठाकुर थरे भवानी रे 9th डे रे कहउचंती थिंक योरसेल्फ ऑलवेज पावरफुल। तमे निजको दुर्बल केबे भाव नाही। आमे निजको दुर्बल भाबू बेले बेले मु कथा कहउची ठाकुर को बड्डा को पूज्यपाद श्री बड्डा पूज्यपाद श्री दादा आचार्य देव पूज्यपाद आमर श्री अविंदा समस्त को तो देखिली देखा कथा भी होती। आमे भावुँ आमे बहुत किछि हो गल किछि हेनी दादा माने मु तो निजको भाबे आमे किछि करि पारुनु। आम भितर कौन शक्ति नहीं। ठाकुर कहउचंती थिंक योरसेल्फ ऑलवेज पावरफुल। थिंक नॉट योरसेल्फ दैट यू आर इन आइडल फेलो। ट्राई टू कीप योर माइंड ऑलवेज पावरफुल। सदा बेले तमे भाव निजको मु गोटे भल कर्मी मु गोटे शक्तिशाली लोक तांकु मु धरिची परम पिता मो पछरे अछंती। आमे ए जो बर्तमान बसीचे सदा बेले परम पिता दर्शन दृष्टि सदा बेले आम सांगे अच्छी। विभिन्न घटना माध्यम देकी घटना कहले से सबनी दादा माँ माने बहुत घटना जो घटना रे आमे जानिचे जे परम पिता आम सांगे अछंती। प्रत्येक किसी ना किसी अनुभूति अच्छी। विदाउट अनुभूति आमर जदि अनुभूति न था ताले आज आम बसिकी परम पिता जो भजन कीर्तन तांकर जो मुख निश्चित बाणी ए सब जो पाठ है कहीं आम किसी तो आम भीतर अच्छे अनुभूति। आ से ठाकुर कहते सत्यानुसरण अनुभूति आनी दिए ज्ञान। ज्ञान है वेद। तो आम भीतर जार जेतेटा अनुभूति आसीची जी जेतेटा ठाकुर को धरिकी अनुभूति आम पाइचे आम ज्ञान बुद्धि विवेक सबू सेतिकी आमर बढ़ी बस सेतिकी आम देवता ही जाता। आमे गोटे आम देखिकी आमर गोटे कथारे परम पिता चरण रे समस्त लोक आश्रय नियंती जोटा ठाकुर चाहूतिले किंतु आमे करि पारने। एटे सबुठु बड़ जिनिस कहीं आमे सेमिति हेई पारुनु। सेतिमे ठाकुर कहले उषा निशारे मंत्र साधन चला फेरारे जप यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करे तप। सी अछंती से देखुचंती ताको खातार ना आमे लिखई देइचु। से सदा बेले आम संगे थांती किंतु वी कैन नॉट फील आमे अनुभव करि पारुनु। सेमिति भक्ति नाही ताको सेमिति प्रेम करूनु। आ प्रेम आसीबो कोठी से गोटा हैला ताकर जो देइचंती इष्ट भीति जो नाम से नाम हमें जे पाइचे से नाम गोटा है ठाकुर पुणी पूर्णपुति कहते यही नामटा है गोटा डिनामाइट। माने डिनामाइट आप शुणिथे कि हयतो प्रैक्टिकल देखी भी थे। डिनामाइट फटेकी लगे देले इलेक्ट्रिक एरिया से फाटी फाटिले पहाड़ बा रास्ता तैयारी हो जाए से गुड़ाक ध्वंस हो जाए। से प्राकृतिक जो पत्थर बा इत्यादि जहाँ थाए ताकू सफा करने डिनामाइट लगे रास्ता तैयारी हुए। ये जो आज भारत वर्ष एत रास्ता तैयारी से डिनामाइट लगे से ठाकुर कहते ये नामटा है गोटे डिनामाइट। पूरा यही कथा लेखा अच्छी। भगवान टगवान किछु नुहे। भगवान आमी परमात्मा जाके बोले आमी बोले आमाकेई बोले वास्तवे आमी जेटुकु जगतमय आमी এই দেশ কোটি কোটি আমি মানে গোটায় নিয়ে
এই দেশে কোটি কোটি আমি এক আমি ଅନନ୍ତ হয়েছি গোটাଏ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ହେଇକି ଅଛି ସୁତରାଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପରମ ପିତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୁଲଚନ୍ଦ୍ର ଅଲୱେଜ ଆମ ସଦାବେଳେ ଥାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଘଟଣାଟା କହିଥିଲି କି ନାଇଁ ଆମର ଦେବୀଦା ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ବହୁତ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣିଛି କେତେ ଦିନ ଶୁଣିଛି ତାର କୌଣସି ହିସାବ ହବନି ଥରେ କଣ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭାବନାରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ତମେ ତ କୁହ ସଦାବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ ଆମେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ କେତେବେଳେ ତମେ ରହୁଛ କେତେବେଳେ ରହୁନ ଠାକୁର କହିଲେ ତୋର ଭଲବାସା ପ୍ରେମ ଥିବ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁର କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଏବଂ କହିବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଡିବେ ପରମ ପିତା କହି କହନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର କୁ ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଯଦି ଚାଲୁ ଠିକ ଭାବେ ମତ ନେଇକି ଚାଲିବେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି କେବେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେ ୟୁଜ କରିନାହାନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଚାଲିବ ପରମ ପିତା ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଚାଲିବ ସୁତରାଂ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୋ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ପ୍ରେମ ଥିବ ଭକ୍ତି ଥିବ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ ତା 3-4 ଦିନ ପରେ ଆମର ଦେବୀଦା କଲିକତା ଆସିଲେ କିଛି ପ୍ରେସ ର କାମ ନେଇକି କଲିକତାରେ ଆପଣ ନାମ ଶୁଣିଥିବେ ହାତୀବଗାନ ଶ୍ୟାମବଜାର ସେ ଡାଲିମତରା ରେଞ୍ଜରେ ସିଏ ରହୁଥିଲେ ସେଠି ଆସିକି ସେ ସକାଳେ ଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଥରକ ସେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ଯୋଉ ପ୍ରେସ ଯୋଉଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବେ ସେଠି ଯାଉଥିଲେ ତ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଶ୍ୟାମବଜାରରୁ ଶିଆଲଦା ଯାଇଛି ସେ ଟ୍ରାମ ଲାଇନ ଅଛି ଦିଟା ଅପ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ ସେ ଟ୍ରାମ ଲାଇନରେ ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଠି ଗଲେ ସିଧା ମିଳିବ ରାସ୍ତା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିବେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି 3 ଫିଟ ଦୂରରେ ଟ୍ରାମଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ହୋସ ନାହିଁ ଜମା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଡୁବିକି ଅଛନ୍ତି ଏଇ କରିବା ସେଇ କରିବା ପରମ ପିତାଙ୍କ କାମ ସେ କଣ ହେଲା ଟ୍ରାମ ଲାଇନ 3 ଫୁଟ ଦୂରରୁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣେ କେହି ଟାଣିକି ତାଙ୍କୁ ପକେଇଦେଲେ ଏବଂ ପଡିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯୋଉଠି ଲାଗିବା କଥା ଲାଗିଲା ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ କଲିକତାର ସେ ଲୋକ ସବୁ କହିଲେ ଦାଦା ତମେ କଣ ଅନ୍ଧ ତମେ କଣ କାଲା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାଗଜ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସଜାଡିକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ ସିଏ ଛିଡା ହେଇକି ଅବାକ ହେଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଲା କଣ କଣ ହେଲା ମୁଁ ତ ଠିକ ଯାଉଥିଲି ଆରେ ଯାଉଥିଲ କୋଉଠି ଯାଉଥିଲ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲ ତାକୁ ସେ ଖ୍ୟାଲ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ତ ଠିକ ଯାଉଥିଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ଠିକ ଯାଉଥିଲି କଣ ହେଲା ଏମିତି ପଡିଗଲି କେମିତି କିଏ ଯେମିତି ଟାଣିଦେଲା ଏତେ ଜୋରରେ ହାତ ମାନେ ପଡିକି ଯେତେ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଦେହରେ ଯେତେ ବ୍ୟଥା ହେଇନି ତାଙ୍କୁ ଦରଦ ହେଇଛି ବ୍ୟଥା ହେଇଛି ବିଶେଷ କରି ଯିଏ କେହି ଟାଣିଲେ ତାକୁ ସେ ପଡିଗଲେ ଯାହା ହଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ ଶେଷ କରିକି ତାପର 2 ଦିନ ରହିକି କାମ ଶେଷ କରିକି ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପବନା ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଦିନ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପର ଦିନ ଗାଧେଇକି ସକାଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁର ବାହାରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଉଠିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ପରମ ପିତା କେତେ ବଞ୍ଚେଇବେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଗଲେ ବସ୍ ଅଛି ଗାଡି ଅଛି ଟ୍ରାମ ଅଛି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ପରମ ପିତା ସଦାବେଳେ ଥାନ୍ତି ପରମ ପିତା ବଞ୍ଚେଇ ନିଅନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ ସେ ମାନେ କଣ କହିବି ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏଇ କଥାଟା ବି ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ ସତରେ ପରମ ପିତା କେତେ ଦରଦୀ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତିତ ସିଏ ସେ ସଦାବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ବଟ୍ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ କାହିଁକି ସେମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ତ ଏଇ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଠିକ ଇଷ୍ଟବିତି କରୁ ପରମ ପିତା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି জানিস দেবী যদি ইষ্টবিধি ঠিক করে থাকিস পরম পিতা তা গ্রহণ করেন এবং পরম পিতা ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି ଥରେ କଣ ହେଲା ଏ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ତେଲ ଲଗା ହେଲା ସେ 11ଟା 10:30 11ଟାରେ ତେଲ ଲଗେଇକି ତାପରେ ଗାଧେଇବେ ଗାଧେଇଲେ ତାଙ୍କ ଭୋଗ ହବ ଭୋଗ ହେଲେ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଲୋକମାନେ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ତା ଆଗରୁ କାହାରି ଘରେ ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ପାବନାରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଓଘରରେ ଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ହେଇନି ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଭୋଗ ବା ଏପଟେ ଭୋଗ ଦିଆ ହଉନଥିଲା ଭୋଗ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୋଗ ଶୁରୁ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୁରୁ ହେଲା
ତ ସେ ଠାକୁର ଗାଧେଇ ଯିବା ଆଗରୁ ଠାକୁର ବଙ୍କିମକୁ ଡାକି କହିଲେ, ବଙ୍କିମ ଆରେ 2-3 ବର୍ଷର ପୁରୁଣାର ସେ ଅଁଳା ଅଛି, ଅଁଳା ଜାଣିଛ ତ, ସେ ଅଁଳା ଆଣିକି ଦେଲୁ, ଦେଖ ନା କୋଉଠି ମିଳିବ। ବାସ୍ ଠାକୁର କହିବା ମାତ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜା शुरू ହେଲା। ଆଉ ଠାକୁର ସେ ଅଁଳା 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଅଁଳା ସେ ଯେତେବେଳେ ତ ମିଳିବନି ଠାକୁର ଖାଇବେନି, ଠାକୁର ଭୋଗ ହବନି, ଆଉ ଠାକୁର ଭୋଗ ନହେଲେ କେହି ଖାଇପାରିବେନି। ମାନେ କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶି ବଡ୍ଡା, ଆମର କେଷ୍ଟଦା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁଦା, ମୋର ରୀତିକ, ନନୀଗୋପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଶରତ ସମସ୍ତେ ଖୋଜା ଖୋଜି ଲାଗିଲେ କୋଉଠି ମିଳିବ। 3-4 ବର୍ଷର, 3 ବର୍ଷ ଏପଟ ହବନି, 3-4-5 ବର୍ଷ ବି ଉଣା ହେଲେ ଚାଲିବ। ସମସ୍ତେ ଖୋଜା ଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଧାମରେ ସେ ଯୋଉ କୂଅଟା ଅଛି ଦେଖିଛ ନା, ସେ କୂଅରେ ମୁଁ ବି ଗାଧେଇଛି। ସେ ବାପା ଆମେ ବାଲ୍ଟି ରସି ନେଇକି ଆସୁଥିଲୁ, ଟାଟାରୁ ପୁରା ଟାଟାରେ ରହୁଥିଲୁ ତ, ସେଠୁ ରସି ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଆସୁଥିଲୁ, ଗାଧଉଥିଲୁ, ସେ ବାପା ପାଣି ବାହାର କରିକି ଦଉଥିଲେ। କୂଅ ପାଖରେ ବହୁତ ଭିଡ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ସେ କୂଅ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମର ନନିଦା ଏବଂ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁଦା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ, କହିଲେ ମା ତମେ ଏଠି ବସିଛ କଣ ହେଲା? ନା ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, ନା ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆଉ ଚାଲୁନ। ନା ସେ ତାଙ୍କର ପୁଟଲା ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଭଲକିରି ସଜାଡିକି ସେ ନଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? ନା ନା ଏ ହାତ ଦବନି, ଏତେ ହାତ ଦବନି, ଏତେ ଠାକୁର ଭୋଗ ଅଛି ପରା। ମୁଁ ତାପରେ ସେ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଠି ଗଲେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଠାକୁର କହି ପକେଇଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ ଇଷ୍ଟବିତି ଯୋଉ କରିଥିଲି ସେ ପୁରା ସମୁଚା ପୁରା ଯାହା ଅଛି ତା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। କହିଲେ ଖୋଲିଲୁ କଣ ଅଛି, କଣ ଦେଖି? ନା ଆମଲକି ମାନେ ଅଁଳା, ମୁଁ ଦେଖି ଇଷ୍ଟବିତି କରୁଥିଲି। ସେ ଅଁଳା ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି କହିଲେ ଏତେ ବର୍ଷର ଅଁଳା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଇଷ୍ଟବିତି ସେ ତ ମନିଟର କରିନାହାନ୍ତି, ନା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ନା ପଇସା ନେଇ କିଛି ନେଇ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମ ସେ ଆସିଗଲେ। ତାପରେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ ବଙ୍କିମ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଖୋଜୁଥିଲି ସେଇଟା ଆସିଛି, କାଟିଲୁ। ଠାକୁର ତା ବଙ୍କିମ ଟା ଧୋଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଠାକୁର ମୁହଁରେ ଦେଲେ, ଆଉ ଶୁଣ ୟାକୁ ନେଇକି ଭଲକିରି କାଟିକି ସଫା କରିକି କାଟିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡବାରେ ରଖିବୁ, ମୁଁ ରୋଜ ଖାଇବି। ଏ ହେଲେ ପରମ ପିତା, ଇଏ ହେଲା ଇଷ୍ଟବିତି। ଇଷ୍ଟବିତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସିନା ଯେ ହାତରେ ନେଲୁ ଟଙ୍କେଟା 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ହଉ, ଯିଏ ଯାହା କ୍ଷମତା ଅନୁପାତରେ ଇଷ୍ଟବିତି ଆମେ କରିକି ରଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପରମ ପିତା ନିଜ ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ହେଲା ଇଷ୍ଟବିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟି ବୁଢୀ ମା, ସେ କୋଉଠି ରହନ୍ତି, ବର୍ଦ୍ଧମାନର କୋଉ ଗାଁ ଭିତରେ ଘର ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରହୁଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିଷ୍ଠା ପୂର୍ବକ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଦେବି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଭୋଗ ଚଢେଇବା ପାଇଁ, ତ ଭୋଗ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ସେ କହିଲେ ତା ହାତ ଦବନି, ସେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ସେ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତ ଆମର ଇଷ୍ଟବିତି, ସେଥିପାଇଁ ଦେବୀ ତାକୁ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଦେବୀ ତମେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବିତି ଦଉଛ, ଇଷ୍ଟବିତି ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିବେଦନ କର, ସେ ନିବେଦନ ପରମ ପିତା ନିଜ ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ନାମ, ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବିତି, ଏ ଆମର କେତେ ନିଷ୍ଠା ଭାବେ କରିବାକୁ ହବ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେ ଇଷ୍ଟବିତି କରି ସେପଟେ କିଚେନ ଚିଲଉଛି, ଏଇ ଚା ବସା, ମୁଁ ଯିବି ମ ଏପଟେ ସେପଟ କେତେ କଥା, କିନ୍ତୁ ନା ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟବିତି କରିବା ଆଗରେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଆଗେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର, ମାନେ ନାମରେ ବସିଯାଅ। ଆମେ କରୁଛୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଠିଲୁ, ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇକି ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଯେମିତି କରା ହୁଏ ସେମିତି ଇଷ୍ଟବିତି କରିକି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ସେଟା କରିକି ଚାଲିଗଲୁ। ଏଇ ହେଲା ଭକ୍ତି। ଯଦି ଭକ୍ତି ଆମର ଠିକ ଥାଏ, ପରମ ପିତା ତ ନିଜ ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ନିଜ ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ କରିବେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟବିତି ଦଉଛ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉ ଇଏରେ କଣ ତ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ওই দেশে কোটি কোটি আমি কোটি কোটি আমি ইয়েরে কହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣପତିରେ এক আমি ଅନନ୍ତ হয়েছি, ଗୋଟାଏ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ହେଇକି ଅଛି। ସେଇପାଇଁ ସେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ନାମ ନେଇକି ଚାଲ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଉଷା ନିଶା ମନ୍ତ୍ରଟା ଚଳା ଫେରାରେ ଜପ, ଯଦି ଜପ ଠିକ ଚାଲୁଥାଏ ପରମ ପିତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଷ୍ଠ ଭାବେ ନିର୍ବିଘ୍ନେ ସବୁ କାମ ହବ। ସେ ଛୁଆର ବାହାଘର ବି ହବ, ପଢାଶୁଣା ବି ହବ, ଚାକିରି ବି ହବ, ସବୁ କିଛି ହବ। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ରହିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ଯଦି ରହନ୍ତି, ଦାଦା ମା ମାନେ
आपण माने सब जानिचंती करिथिबे मु भी करिछि सतळे कोन कहबी एमिति एमिति घटना जो घटना घटी गले खूब खराब अवस्था हम से सब परम पिता घटिया को देई नाहंती केमिति अलौकिक भावे से जेमिति ताबिज नहीं गले बा कौन सी फूल नहीं की गले काम सक्सेसफुल हुए ठीक सेमिति श्री ठाकुरंकर एई जो देइचंती जो नाम ठाकुर कहचंती नाम तो परम पिता दिए रे परम पिता रीतिंक माध्यम रे नाम दियंती से नाम हमें पाइचे से नाम होची डिनामाइट अब कौन दरकार किछि दरकार नहीं अर्थ मो घर द्वार किछि दरकार नहीं आपे आपको सब तैयारी हबो एवं मो जीवन रे मु कथा कहूची मु जानिनी मु एई आज तो 7-8 वर्ष आगे मत जने ज्योतिष हाथ देखिला कहला तमे तुमर गोटे घर अच्छी आपण विश्वास करिवे मो एज हे गला 75 पार हे गलानी तो से मो स्त्री मो आड़े देखुची मु ताकू देखुची ए बुढ़ा बयस रे कोन कोठी घर हो इम्पॉसिबल कथा से कहउचंती मु कहले हाउ ठीक अछि हेले परम पिता देबे देबे कोन हबो ते हेला घर हेला केमिति पैसा आसिला कोन हेला केमिति हेला जादू विद्या हेई गला गोटे 1 बीएचके बेंगलोर बढ़िया जगह रे आपण चिंता करंतु घर गोटे किणी पकेइली मो ना रे परम पिता का आशीर्वाद से केमिति केमिति कोन कोन जुगाड़ कर देबे जे अनएक्सपेक्टेड चिंता करि नथिली जे आपण माने चिंता करंतु मु जो कथाटा कहूची माने केते सत कथा एवं केते अनएक्सपेक्टेबल जिनिस गोटे घर हेई गला 1975 एज रे इतिहास हेई गला मो आपण समस्त कहि परिबे दिस इज प्रैक्टिकल एई हला अनुभूति एई हला ज्ञान ताहले मु वर्तमान परम पिता को केमिति छाड़ी पारे केमिति छाड़ी देबी ताहले एई एज रे एई जो घटनाटा घटी गला आउरी मो पूर्व एज रे मुझे तो बाल्य अवस्था रे थिली युवा अवस्था रे हेली चाकरी करे आस्ते आस्ते तो सेते बेले मोर केते जे घटना घटिची चिंता करी हबनी कहि हबनी लेखी हबनी मु लेखा शुरू करिची आज वर्ष खंडे हेला लेखुची बहुत विभिन्न घटना देखि गोटा वास्तव अनुभूति कथा मु से बही रे लेखिबी ओडिया रे लेखुची जदियो ओडिया मु मातृभाषा नुहे आपण सब जानछथि ओडिया ठाकुरଙ୍କ भाषा गुरु भाषा काइना अन्नप्राशन परे ठाकुर कहले ए तू ओडिया सिखिबो ताको ओडिया सिखेइबो तो रण्य कहले बापा से तो मोटे अच्छी ना ओ जन उड़िया सिखे ओके उड़िया सिखाबी प्रभुଙ୍କ दया दिस इज माय गुरु भाषा माय मातृभाषा बंगला गुरु भाषा ओडिया आ बाकी कन्नड़ हिंदी इंग्लिश ये सब तो चलची पार्श्ववर्ती भाषा जेगुड़ाक जाओ तो यही जो अनुभूति ठाकुर को धरिकी पाइचे आमे समस्ते ए अनुभूति कथा लोक माननकु कहबाकू हबो परम पितांकर अनुभूति कथा आम यदि न कहबा आमार गोटे किछि भलो एमिति माने कौन कहबी जो घटना हवा कथा नहीं से घटना आम जीवन रे यदि आसी जाए ताले से कथा जेतो आम न कहबा ताकू यदि अंतरे लुचेई की रखी देबा दादा आमर तो आमे तो आगेबानी आमे काहको आगेबाकू दबुनी सेते पई ठाकुर कहचंती अनुभूति कथा कहि जा तो ठाकुर एमती बसचंती नणीदा को बा शरद कहले अरे तोर घटनाटा कहलु ठाकुर निजे बसिचंती ठाकुर माने जेमिति माने ताको निजे बहादुरी कथा कहबा कहचंती ता नुहे ताको नै जा नै की कह तोर कोन हेतिला तो केमिति देह खराब थिला सेति पई ठाकुर को धरिचे आमे तांकर आज्ञा पालन करिबारी हमर जीवन रो धर्म पूज्यपाद श्री बड्डा थिले पूज्यपाद श्री दादा थिले वर्तमान आचार्य अछंती पूज्यपाद अबिंदा अछंती आस्ते आस्ते बड़ होचंती एवं से जो ए जो डीपी वर्क कथा ए जो डीपी वर्क के हमें जो परम पितांकर संतान परम पिता सृष्टि को जो हमें सेवा दउचु तांकर कथा जो हम तांको कहउचु कहि कि पुनस्मरण करउचु एवं नुआ नुआ केते दीक्षा होची एगुडा को कोन एगुडा के हला कर्म जीवन प्रत्येक काम रे यदि सी फुटी उठंती दादा माँ मैंने आमे भी फुटी उठा ऑटोमेटिक फुटी उठा तो सी ताकू फुटेबा गले आम भितर जो आम जज इष्ट विदेश स्थानीय सदाचार पवित्र भाव यदि करूँ आम ऑटोमेटिक फुटी उठा आज सकाଳେ प्रेयर आगे मु भावुली सतरे
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କଣ ମାନେ ଆମେ କଣ କରିବୁ କିଛି ହେଇନି ମୁଁ ନାମ କରୁଥିଲି ନାମ କରି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଜି ଯେ କିଛି କରିପାରିନି ବୋଲି ଆଜି ଏଇ ବିଷୟଟା ମୋ ମନ ଭିତରେ ବାର ବାର ଏପଟ ସେପଟ ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ମନ ଜମା ମାନୁନି ସତରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନି ସତରେ କିଛି କରିପାରିନି ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ସକାଳୁ ନାମ ଧ୍ୟାନରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲି ମୁଁ 4ଟା ଆଗରୁ ବସିଛି ଏବଂ ଏଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯୋଉ କଥା ବାର ବାର ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି ମାନେ ତା ମାନେ ମୋର ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ନାମ ବୋଧେ ଏଇ 2-4 ଦିନ 5 ଦିନ କି ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ କି 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ନାମଟା ଠିକ କରିପାରୁନଥିଲି ବା କରିପାରିନି ସେଇଟା ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଧ୍ୟାନରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲି ବାର ବାର ସେ କଥା ମୁଁ ମନେ ପଡିଲା ସୁତରାଂ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୋ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଦିନେ ବି ଛାଡିନି ଏବଂ ତ ନୁହେଁ ଯେ ମତେ ଯାଜନ କରିକି କେହି ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ମୋର ତ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଛି ବାପାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା ବାପା ପାପଣାରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ତାପରେ ବାହାଘର ହେଲା ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା ତାପରେ ଏଇ ଠାକୁର ଏଇ ନାରାୟଣ ଏଇ ଭଗବାନ ମୁଁ ସେଇ ଭାବେ ନେଇକି ଚାଲିଛି ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରେ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ଏଇ ପରଦିନ ଜଣ ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ମୋଠୁ ବୟସ୍କ ସେ କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ କିଛି ଦିନ ଆଗେ ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଇଏ କରିକି ପ୍ରଣାମ କଲି ଆରେ ମତେ କଣ କରୁଛ ମୁଁ ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତମ ବୟସ ଏତେ ହେଇଗଲା ଆଜି ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇନ ଆଜି ତମ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ତମେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରୂପେ ତମେ ଧରିଲ ୟାଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ଦାଦା ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ ତ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏତେ କିଛି ନା ତମେ ଟେଷ୍ଟ କଲ ତେବେ ତ ପାଇଲ ତମେ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରୂପେ ସେଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କଲ ୟାଠୁ ବଡ ଭକ୍ତ କିଏ ହେଇପାରେ ଆମେ ତ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଜାଣି ନେଇଛୁ ଇଏ ଭଗବାନ ଇଏ ନାରାୟଣ ତ ଆମର କଥା ତମ କଥା ଭିତରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଲି ଦାଦା ଆଉ ଯେତେଟା ବର୍ଷ ଅଛି ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ କି 6 ମାସ କି 5 ଦିନ ଯାହା ବି ଥାଉ ତମେ ତାକୁ ନେଇକି ଡୁବି ଯାଅ କଣ ନେଇକି ଡୁବି ଯାଅ ଯେମିତି ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲେ କଣ ଦରକାର କଳସ ଗୋଟା ତାଟିଆ ହଉ ମଗ ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ଦରକାର ତ ସେଇ ମଗ ପୁରା ହେଲେ ସିଏ ତାକୁ ନେଇକି ତମେ ଚାଲ ଏବଂ ଡୁବି ଯାଅ ସେଇ ପାଣିରେ ନାମ ରୂପୀ ସେଇ ଇଏ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜପ କରିକି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତମେ ଡୁବିକି ଏବଂ ସେଇ ଡୁବିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଲୋକ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ ସୁତରାଂ ଆଉ ତମର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଏଣ୍ଟାର ରିଟାୟାର୍ଡ ଲାଇଫ ଏଣ୍ଟାର ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି କିଛି ନୁହେଁ ପରମ ପିତା ଏବଂ ତମେ ଡୁବି ଯାଅ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ନୁହେଁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ଉଦୟ ହବ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ଉଦୟ ହବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଡିନାମାଇଟ କଥା କହିଲି ତାକୁ ସେଦିନ କହିଥିଲି ଏଇ ଡିନାମାଇଟ ତମେ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଡିନାମାଇଟ କୁ ଫଟେଇ ଦିଅ ଏଇ ଯୋଉ ବୟସରେ ତମର ଡିନାମାଇଟ ଫାଟିଗଲେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରି ହବନି ତମ ଆଖ ପାଖ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଡିନାମାଇଟ ରେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଫାଟିବ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତମେ ଦେଖିବେ ଯେ ତମର ସେ ମହାନ୍ତି ଦାଦା ସେ ତମ ମହାନ୍ତି ଦାଦା କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ସୁତରାଂ ଦାଦା ମା ମାନେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ପରମ ପିତାକୁ ପାଇଛେ ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସଦାବେଳେ ସେ ଯେମିତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଭାବଟା ଏଇ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଯେମିତି ଆମର ଥାଏ ଯେ ନା ଠାକୁର ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କଣ ମ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବା ତ ସୁତରାଂ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଖୁବ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୋ ମନେ ମନେ ଥରେ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ମୁଁ ଭାବେ ଠାକୁର ତୁମକୁ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଇକି କିଛି କରିପାରିଲୁନୁ ସତ କଥା ଇଟ ଇଜ ଭେରି ଟ୍ରୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛେ ସବୁ କିଛି କରିଛେ କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇନି ଆମେ ପାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ବି ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇ ପଡନ୍ତେ ଆମର ଚାଲି ଚଳନ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଠାକୁର କହିଲେ যজন ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ যাজন করবি কিরে তোকে দেখে তো লোকে বলবে তুই পরম পিতার সন্তান ତମକୁ ଦେଖିକି କହିବ ତମେ ପରମ ପିତାର ସନ୍ତାନ ତମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭାବଧାରା ନେଇକି ଚାଲୁଛ ସତରେ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଦାଦା ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତମ ଘର ଭିତରେ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତି କାହିଁ ମିଳେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଘରଟାକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାକୁ ହବ ନନୀଲା ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଲେ ଭାବନା କଥା ଠାକୁର କହିଲେ କିରେ କେଇଟା ଦୀକ୍ଷା ହେଲା
ନା ଗୋଟାଏ ଦୀକ୍ଷା ଏଇ ଯୋଉ କେଷ୍ଟଟା ଦେଖ ନନିଦା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିକି ଆସିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରୁଛୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଗଲା କି ମାନେ ତାଙ୍କର କେତେ ଆଶା ସେ ଆଶା ଆମେ ରଖିପାରିବା ସେ ଘରକୁ ପୁଣି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବେ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଘରେ ସବୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଯୋଉ ବିତରଣ କରିଛୁ ସେ ଘରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ମୋ ବାପା ଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ସକାଳ ବେଳା ଆଜି ପୂର୍ବ ଦିଗ କାଲି ଉତ୍ତର ଦିଗ ପରଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟ ବି ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ସିଧା କଥା ଆମର ସେମିତି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ସେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବି ଆମର କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଉଛି ଦିନ પર ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇକି ଏପଟ ସେପଟ କଥା ଶୁଣିକି ମଣିଷର ମନ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ସୁତରାଂ ଆମେ କେମିତି ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଲେଷଣ କରିକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଇଏ ଆମେ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ କରି ପକାଉ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୁମର ଠାକୁରତ୍ୱ ନ ଜଗିଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ସୁତରାଂ କିଏ ଜଗେଇଲା ମୋ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଏ ଠାକୁରକୁ କେତେ ଆଣିଲା ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ କେତେଟା ଜଗେଇ ପାରିଛୁ ଆମେ କେତେଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କରୁଛ ଭଗବାନ ପୁରା ଆସିଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଦେଓଘରରେ ତୀର୍ଥଭୂମି ଦେଓଘର ସେଇ ବେନାରସ ସେଇ କାଶୀ ସେଇ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ସବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚାଲ ଥରେ ଚାଲୁନ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ତ ଭାଇ ପଇସା ନାହିଁ ତମେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିକି ଚାଲ ତମକୁ କେହି କହିଲେ ତମେ କାଶୀ ଚାଲି ଯାଉଛ ଆଉ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଟେ ଯାଇପାରିବନି ଦେଖ କେମିତି କି ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବେଶ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖ ଏଇ କହିକି ଆମକୁ ଜୋର କରିକି ନେଇଯିବାକୁ ହବ ଏବଂ ଜୋର କରିକି କହିବାକୁ ହବ ଯେ ନାଇଁ ଚାଲ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାହିଁ ଏ କଥା କେବେ କହିବନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ ଫିଲ୍ କରାଯାଏ ଯେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତମେ ରସଗୋଲାଟା ମିଠା ତମେ ଖାଇବ ତେବେ ନା ତମେ ବୁଝିବ ସୁତରାଂ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ଗ୍ରହଣ କରିକି ଦେଖ ଆମର ଏଇ ଯାଜନ ଏମିତି ହବ ଯାଜନ ହବ ଏକଦମ ସେଇ ବୁଲେଟ ଭଳିଆ ସିଧା କଥା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଥିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ এই যে গ্রহণ করিবা কথাটা এ একদম ফ্রাঙ্কলি পরিষ্কার কথা যে দেখ নাই একদম ବୋଲ୍ଡଲି କହିବାକୁ ହବ ତାକେ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର ଏଇ ହେଲା ଅସଲ ଯାଜନ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତିଆରି ହବାକୁ ହବ ଯଜନଶୀଳ ହବାକୁ ହବ ସଦାଚାର ମାନିକି ଚାଲିବାକୁ ହବ ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷରେ ଯେମିତି ଆଜି ମତେ ଯିଏ ଦେଖନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଏ ପିଲା ବେଳେ ନା ତ ମାଛ ମାଂସ ଖାଏନି ଏ ଆଙ୍କର ଇଏ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଣିବା କଥା କୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ଯାଇଛୁ ସେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଡେ ଦେଇଛି ଇଏ କଣ ଖାଇବ ଆରେ ରସଗୁଲ୍ଲା ଅଛି ପରା ମିଠା ଅଛି ଦିଟା ଖାଇଲେ ପେଟ ଭରିବ ପେଟ ଆମେ ଭରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଉଛୁ ନା ଆମେ କଣ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଖାଉଛୁ ତା ତ ନୁହେଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆମେ আমরা বেঁচেছি খাবারের জন্য নয় ଆମ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଝାଡା ହୁଏ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆଉ ପରଟା ଆଉ ଚଣା ଡାଲି କଣ ଖାଇବା ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ବାହାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା ବାର୍ଲି ଖାଇବା ସେ କଣ ତ ଚୁଡା ଖାଇବା ଚୁଡା ଦହି ଖାଇବା ଦହି ଘୋଳ ଖାଇବା କାହିଁ ଖାଉ ନା ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାঁচতে নরের যা যা লাগে তাই নিয়ে তো ধর্ম জাগে ତାହା ହିଁ ହେଲା ଧର୍ମ ଏଇ ଶରୀରରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ପକେଇବା ଏତିକି କହିକି ଦାଦା ମା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ହାତ ଯୋଡିକି କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନିଜ ଭିତରେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦୟ କରି ପକେଇବା ତମ ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ବାହାରି ଯାଏ ଅଟୋମେଟିକ ଲୋକେ ଦେଖିବେ ଦାଦା ଭାଇ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ଏହି ଆଶ୍ରୟଟା ହିଁ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣ କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବା ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ତା ପାଇଁ ଆମର ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଠାକୁର ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଉଷା ନିଶାରେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଚଳାଫେରାରେ ଜପ ଏଇ ଜପ ୱାର୍ଡଟା ଖୁବ ଶକ୍ତ କରି ଆପଣ 5 ମିନିଟ ବସିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଜପ ଯଦି ଚାଲୁଥାଏ ଝାଡାରେ ବସୁ ପଡିଆରେ ଯାଉଛୁ ୱାର୍କସପ ରେ ଯାଉଛୁ ଯୋଉଠି ବି ଯାଉ ଏଇ ଜପ ଯଦି ଚାଲୁଥାଏ ଦାଦା ମା ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିଏ ଉଦୟ ହେଇ ଉଠିବେ ଆମକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଭଲ ପାଇବେ ଆଦର କରିବେ ସ୍ନେହ ଭାলোবাসা ସବୁ କିଛି ଆସିବ ସୁତରାଂ ସମସ୍ତ
मंगल कामना करे जो माने भोग निवेदन करछन्ती तांकर मन आकांक्षा ठाकुर को चरण मु निवेदन करछन्ती से माने सुस्थ सबल रही कि सुंदर भावे परम पिता को नेकी चलंतु। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु दादा जय गुरु। आज गोविंदपुर सत्संगर 1988तम दिवस रे हमर अनुरोध रखा करी बहु दिन व्यवधान परे